तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड। अनेक कथबार्ता हेबा परे देवेंद्र खुशी होई कहिले, आपण को उत्सव रे आसीबाकू हेबो। मु कहिली, ईश्वरंक इच्छा, मोर तो यही अवस्था देखुच, केतेबेले कि भाव से रखती। देवेंद्र कहिले, ना आसीबाकू हेबो, तेबे लुगा आउ चदर पिंधि आसिबे, कारण आपण को अलुरा देखि केही किछि कहिले मते कष्ट हेबो। मु कहिली, ताहा पारिबि नाही, मु बाबू होई पारिबि नाही। देवेंद्र मथुर बाबू सबू हसिबाकू लागिले। तार परदिन ही मथुर बाबूंक पाखकू देवेंद्रंकर चिठी आसिला। मते उत्सव देखि जिबाकू बारण करिसंती। कहिले असभ्यता हेबो, देहरे चदर रहिबो नाही। श्री रामकृष्ण महिमाचरण प्रति कहउछंती। आउ जणे अछंती कप्तान, संसारी सत किंतु भारी भक्त। तुमे आलाप कर। कप्तानकर वेद वेदांत, श्रीमद् भागवत, गीता, अध्यात्म ये सबु कंठस्थ। तुमे आलाप कले देखिब, खूब भक्ति। मु बराहनगर रास्तार जाउछि, सेतेबेले मते छता देखांती। तांको घरकू नहीं जाई केते जत्न, पंखा करंती, पाद चिपि दियंती, आउ नाना प्रकार तरकारी करि खुआंती। मु दिने तांको घरे पाइखाना रे बेहोश होई जाउछि। से तो एते आचारी, पाइखाना भितर मो पाखकू जाई पाद फांक करी बसाई देले। एते आचारी घृणा कले नाही। कप्तानकर अनेक खरच। काशी रे भाई माने रहंती, सेमानंकू देवाकू हुए। स्त्री आगे कृपण थिले, वर्तमान एते विव्रत होइछंती जे सबु रकम खर्च करि पारंती नाही। तांकर स्त्री मते कहिले जे कप्तानंकू संसार भल लागे नाही, सेथिबाई मझिरे मझिरे कहिथिले संसार छाड़ीदेवी। मझिरे मझिरे छाड़ीदेवी कहंती। तांको वंशजाक भक्त। तांकर बापा युद्ध को जाती। शुणिछि लड़ई समय एक हाथ में शिव पूजा और एक हाथ में खला तरबारी युद्ध करती। लोकटी भारी आचारी। मु केशव सेन को पाखकू जाए, सेथिबाई एठाकू एक मास पर्यंत आसी नथिले। कहिले केशव सेन भ्रष्टाचारी, इंग्रेज को संगरे खाती, झील को अन्य जाति रे विवाह देइछंती, जाति नाही। मु कहिली, मोर से सबुर कौन दरकार। केशव हरिनाम करती, देखिबाकू जाए। मु कड़ी खाइबी, कंटारे मोर की दरकार। तथापि मते छाड़ती नाही। कहती, तुमे केशव सेनकर सेठाकू काहींकी जाऊ। सेतेबेले मु टिके विरक्त होई कहिली, मु तो टंका पाई जाई नाही, मु हरिनाम शुणिबाकू जाए। आउ तुमे लाट साहेबंक घरकू जाऊ किपरि? सेमाने मिळेछ, सेमानक संगरे रह किपरि? एई सब कहिबा परे तेबे जाई टिके चुप हेले। किंतु खूब भक्ति। जेतेबेले कर्पूरर आरती करी पूजा करती, सेतेबेले अन्य प्रकारर मनीष जेपरि तन्मय होई जाती। श्री रामकृष्ण महिमाचरण प्रति। वेदांत विचार रे संसार मायामय, स्वप्न परी सबु मिथ्या। परमात्मा से साक्षी स्वरूप। जाग्रत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्था साक्षी स्वरूप। ए सब तुम भावर कथा। स्वप्न जेते सत्य, जागरण मध्य सत्य सत्य। गोटे गप कहूँ शुण, तुमरी भावर। गोटे देश रे जड़े चषा थाए, भारी ज्ञानी, चाषबास करे। स्त्री अच्छी, गोटे पिला मध्य अनेक दिन पर होइछि, नाम हारू। पिलाटी प्रति बापा माँ दुहिंकर स्नेह, काहींकि ना गंठीर धन नीलमणि। चषाटी धार्मिक, गाँवर समस्ते भल पाती। दिने खेतरे काम करुछि, एपरी समय जड़े आसी खबर देला हारूर कलेरा होइछि। चषाटी घर को जाई अनेक चिकित्सा कराइला, किंतु पिलाटी मरीगला। घरर समस्ते शोकरे कातर हेले, किंतु चषाटीर जेपरी किछि होई नाही। अलटी पुणी समस्तଙ୍କୁ बुझाई जे शोक करी कौन हेबो। ता पर दिन पुणी चाषबास करियाकू गला। घर को फेरी आसी देखे स्त्री और अन्य समस्ते कांदुछंती। स्त्री कहिला, तुमे निष्ठुर, पिलाटा पाई थरे हेले कांदिल नाही। चषा सेतेबेले स्थिर होई कहिला, काहींकी कांदु नाही कहिबी। मु काली गोटे आश्चर्य स्वप्न देखिछि। देखिली जे मु राजा होइछि, आउ 8टी पिलार बापा होइछि। खूब सुखरे अछि। तापरे निद
ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଭାବନାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ସେଇ 8 ପୁଅ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବି ନା ତୁମର ଏହି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହାରୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବି? ଚଷା ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ଦେଖିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ମିଥ୍ୟା, ଜାଗରଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଥ୍ୟା। ଏକ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଏ। ମୁଁ ତୁରୀୟ, ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି 3 ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଏ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ପୁଣି ମାୟା, ଜୀବ, ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଏ। ସବୁ ନ ନେଲେ ଓଜନରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲା, ଓଜନରେ କାହିଁକି କମ୍ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ନେତି ନେତି କରିବା ସମୟରେ ଜୀବଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ। ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ କ୍ଷଣ ସେତେ କ୍ଷଣ କେବଳ ସେହି ସବୁ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି କେବଳ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଲର ସାର କହିବାକୁ ଗଲେ ରସକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଖଳପା ପକାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବେଲଟା କେତେ ଓଜନ ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ରସକୁ ଓଜନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଓଜନ କରିବା ସମୟରେ ରସ, ମଞ୍ଜି, ଖଳପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଯାହାର ରସ ତାହାର ହିଁ ମଞ୍ଜି, ତାହାର ହିଁ ଖଳପା। ଯାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଏ। ମାୟା ବୋଲି ଜଗତ ସଂସାରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଓଜନରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବେଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ନିତ୍ୟରୁ ଲୀଳା, ପୁଣି ଲୀଳାରୁ ନିତ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି କ୍ଷୀର ନିଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ବାଛି ବାଛି ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଦୁଇକୁ ନିଏ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟରୁ ମନ ଖସି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ବେଶୀ କରି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକିଏ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ହୁଏ ସତ, ତେବେ ଟିକିଏ ଆଉଟିବାକୁ ହୁଏ। ଟିକିଏ ନିଆଁରେ ଆଉଟି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଉପରେ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗନ୍ଧଟା ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଓଙ୍କାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମେମାନେ କେବଳ କହ ଅକାର, ଉକାର, ମକାର। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅକାର, ଉକାର, ମକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପମା ଦିଏ ଘଣ୍ଟାର ଟଂ ଶବ୍ଦ। ଟଂ ଲୀଳାରୁ ନିତ୍ୟରେ ଲୟ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରୁ ମହାକାରଣରେ ଲୟ, ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ତୁରୀୟରେ ଲୟ। ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଯେପରି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଢେଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିତ୍ୟରୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହାକାରଣରୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ଦେଖାଦେଲା। ସେହି ତୁରୀୟରୁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ମହାସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଲୟ ହେଲା। ନିତ୍ୟ ଧରି ଧରି ଲୀଳା, ପୁଣି ଲୀଳା ଧରି ଧରି ନିତ୍ୟ। ମୁଁ ଟଂ ଶବ୍ଦର ଉପମା ଦିଏ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଏସବୁ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ ସମୁଦ୍ର ଅନନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଲୀଳା ଉଠିଲା। ପୁଣି ଏଥିରେ ଲୟ ହେଲା। ଚିଦାକାଶରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁଣି ଏଥିରେ ଲୟ। ତୁମର ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଭାବରେ ହିଁ ବିଭୋଳ। ସେମାନେ ଲେଖିବେ କେତେବେଳେ? ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ହିସାବୀ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରୀମାନେ କହନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ଆସକ୍ତି ଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ ଆସକ୍ତି ଯାଏ। ଯଦି ଥରେ କେହି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବା ଅର୍ଥ, ମାନ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇଁ ଆଉ ତାହାର ମନ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ। ଝଡ଼ିପୋକ ଯଦି ଥରେ ଆଲୁଅ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ରାବଣକୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ରୂପ ଧରୁଛ, ଥରେ ରାମ ରୂପ ଧରି ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି? ରାବଣ କହିଲା, ତୁଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ପରବଧୂ ସାଥୀ କୃତଃ। ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ତୁଚ୍ଛ ହୁଏ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ରାମରୂପ କ'ଣ ଧରିବି?
ସେଥିପାଇଁ ସାଧନ ଭଜନ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଯେତେ କରିବ ସେତେ ହିଁ ସଂସାରର ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗ ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତି କମିବ। ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେତେ ଭକ୍ତି ହେବ ସେତେ ହିଁ ବିଷୟ ବାସନା କମି ଆସିବ, ସେତେ ହିଁ ଦେହ ସୁଖ ଦିଗରେ ନଜର କମିବ। ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତୃବତ୍ ବୋଧ ହେବ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ମର ସହାୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ପଶୁଭାବ ଚାଲିଯିବ, ଦେବଭାବ ଆସିବ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଏକାବେଳକେ ଅନାସକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଠିକ୍ ଭକ୍ତ ତାହା ପାଖରେ ହଜାରେ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାର କର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ କହ, ତାହାର ଭକ୍ତି ଯିବାର ନୁହେଁ। ବୁଲି ବୁଲି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୂଷଳର ଟିକିଏ ଅଂଶ ବଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତିକିରେ ମୂଷଳଂ କୂଳ ନାଶନଂ। ଶିବ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏହିପରି ବୋଧ ପ୍ରତି ମନ ସର୍ବଦା ଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯିବାର ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ପରେ ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯଦି କମିଯାଏ ପୁଣି ଏକ ସମୟରେ ହୁ ହୁ କରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦୁବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ମୂଷଳ ସେହିପରି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।